کتنے ہی تصورات ہیں، کتنے ہی احساسات ہیں، کتنے ہی ادراکات ہیں، کتنے ہی تخیلات ہیں جو ساحل پہ ہی مر جاتے ہیں، وجود ہی نہیں ملتا ان کو کہ وہ قلم کی شکل میں رقم ہو سکے کسی صفحے پہ۔ کتنے ہی صفحے ہیں جو سیاہ نہ ہو سکے کبھی۔ There are so many pages that never got jotted down. کیوں؟ کاش اگر مگر چونکہ چنانچہ، بزدل، ڈرپوک، معاشرے کی روایتوں میں مقید وہ سوچ کاسمیٹکلی جسے لوگ ڈیفائن تو یہ ہے، تو یہ ہے، تو یہ ہے، اور وہ قبول کر گئے۔ اللہ کہتا ہے میں تے بچہ ٹھیک بیچا سی تانوں، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ۔ اللہ کہتا ہے ایوری چائلڈ واز بورن نیچرل، میں نے تو بچہ ٹھیک بیچا تھا۔ مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں جی کیا از دا لیڈر بورن اور دا لیڈر میڈ، قائد تیار کیا جاتا ہے یا قائد پیدا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہر انسان کو اللہ نے صلاحیت دی تھی ہر کام کرنے کی۔ صحیح مسلم کی حدیث دلیل ہے اس پر کہ ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، ہم نے بچے میں کوئی ایسا نقص نہیں رکھا تھا کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ یہ پہنچ نہیں سکتا، یا یہ جمع نہیں کر سکتا، یا یہ بنا نہیں سکتا، یا یہ چلا نہیں سکتا، یا یہ چڑھا نہیں سکتا، یا یہ اٹھا نہیں سکتا۔ وہ معراج اور وہ عروج ایک نفس کو نصیب نہیں ہو سکتی ان اصحاف کو، یہ دعویٰ کرنا اللہ کے اوپر بہت بڑی بات ہے۔ آگے اللہ کہتا ہے فَأَبَوَاهُ، پھر یہ ماں باپ سوسائٹی، اگر ہم ابوا پہ قیاس کر لیں، انالوجی کر لیں علمی انسٹیٹیوشنز کی، تو ہر وہ شخص جو اس کے اندر ان پٹ ڈال رہا تھا علم کا، وہ سب ذمہ دار ہیں اس کو وہ بنانے میں جو آج وہ ہے۔ تو لوگ ملے زندگی میں مگر ڈیفائنڈ، وہ پہلے مڈل کلاس ہیں، پھر ہائی کلاس ہیں، پھر پنجابی ہیں، پھر چودھری ہیں، پھر جٹ ہیں، پھر ارائی ہیں، پھر وہ او لیولز کے ہیں، پھر وہ میٹرک کے ہیں، پھر وہ امیر ہیں، پھر وہ غریب ہیں، پھر وہ مولوی ہیں، پھر وہ لبرل ہیں۔ لوگ ملے مگر ان کے آگے بہت کچھ تھا، ان کے سینے تک پہنچنے سے پہلے اور ان کے سینے سے باہر نکلنے سے پہلے بہت حجاب تھے۔ کیسے جرت کرے گا ایک آدمی، کیسے جرت کرے گا ایک آدمی اس سچائی کو قبول کرنے کے لیے جہاں انقلاب جنم لیتا ہے؟ کیسے ایک انسان کر سکتا ہے؟ تو لوگ ملے ڈیفائنڈ، اپنے اندر کے پوٹینشل کے ساتھ ایسی سودے بازیاں کی انہوں نے، اور ہم سے تو نہیں ہوئی لیکن میرا مشکل ہے میرے لیے بھی قبول کرنا کہ بھائی تو کیسے اتنے کم پر استقرا کر گیا۔ غضب کا علم تھا تیرے اندر، غضب کا حسن تھا تیرے اندر، غضب کی تحریر، غضب کی تقریر، غضب کی تعلیم، غضب کی تشہیر، غضب کی تنقید کرتا ہے یار تو میرے بھائی، لیکن تو میدان میں نہیں آ سکا، وجود نہیں ہو سکا تیرا۔ وہ وجود پھر جمال، کمال، تجمیل، تکمیل، تحسین، تعریف، تشریف کے وہ مقام نہیں حاصل کر سکا۔ کیوں؟ تو لوگ ملے، انہوں نے وقت پہ وہ کام نہیں کیا، وقت پہ وہ فیصلے نہیں کیے، وقت پہ وہ چیز نہیں سمجھی جو زندگی سکھا ہی دیتی ہے ہر کسی کو۔ آپ جتنی بھی عمر رسیدہ لوگوں سے ملیں گے وہ آپ کو ہمیشہ صحیح بات کریں گے۔ یہ جوانیوں کا جو علم ہوتا ہے نا، یہ بڑا برباد کرنے والا علم ہے، جان بھی اس میں بہت ہے۔ جوانی کا علم تگڑا علم ہوتا ہے، اٹس ویری پاورفل۔ یہ جو جتنی بھی جوان بیٹھے ہیں نا یہاں پر، یہ علم بڑا گرم علم ہوتا ہے، لیکن یہ علم بے وقوف بھی بڑا ہوتا ہے۔ یہ جوانی کا علم بہت تیز ہوتا ہے، بہت تجربہ ہوتا ہے اس کے اندر، تیزی بہت ہوتی ہے اس علم کو کہ میں جلدی کچھ بن جاؤں، میں جلدی پہنچ جاؤں کہیں پر۔ علم پڑھنا ہو ہمارے اسلامی روایت کا، اور ویسے بھی علم اور فنون اور علوم کا ایک بڑا شعار یہ ہے کہ وہ سفید بالوں سے لیا جانا چاہیے۔ ہمارے ایک استاد تھے، کہتے تھے منڈا تو تیز ہے گا، کتاب نہ لکھی 40 سال تو پہلے، علم کو مختلف گھاٹیوں سے اترنے دے، علم کو اترنے دے مختلف ڈائنامکس اور مختلف ڈیموگرافکس، پھر تجھے سمجھ میں آئیں گی یہ وسعتیں کیا ہوتی ہیں، یہ توسع، یہ تنوع، یہ توسط، تجھے بعد میں بڑی بڑی باتیں سمجھ میں آئیں گی کہ یہ بیچ کے رستے کیا ہوتا ہے۔ فیصلے نہیں کیے ہم نے۔ تو سلام ہے ان لوگوں کو، سلام پیش کرتا ہے یہ قوم کا نوکر کہ جن کا تصور تخیل، یہ بھائی بیٹھا ہے سامنے جس نے مجھے دعوت دی ہے آج، سلام ہے تجھے بھائی، میرے شعر، میرے شہزادے احمد علی شرازی بھائی کے صفحے کے اوپر ایک چیز آ گئی، سلام، ورنہ لوگ ملے کاش اگر مگر چونکہ چنانچہ۔ پاکستان ایک بہت نازک دور سے گزر رہا ہے، یہ سنتے سنتے کان پک گئے ہمارے۔ لوگ ملے، پاکستان ایک نازک دور سے گزر، کب نہیں گزرا تھا؟ میں 81 کی پیدائش ہوں، 41 سال کا ہو گیا ہوں، 42 میں لگ گیا ہوں، یہی سنتے ہیں ایک نازک دور سے گزرا۔ تو نے کیا کیا؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم کے تحت، what did you do for it؟ حالات تو ہمیشہ سے خراب تھے، تو کی کیتا بھائی، what did you do for it؟
माज़ा फ़अलता, तूने क्या किया इसके लिए? अल्लाह ने तुझे पूरा मुल्क चेंज करने के लिए थोड़ी कहा। फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, अपनी इस्तिताअत के तहत बता कितना इंकलाब लाया जिंदगियों के अंदर। ये बड़ी बात है कि तुझे अल्लाह पूरे मुल्क की चौधराहट दे दे, ये तो अल्लाह की अता है, ये तो कसबी चीज़ ही नहीं है, अता ही है। तो सर बड़ी बात है कि आप आज़ाद हो गए, आज़ाद हो गए अपने आप से, बड़ी बात है। इन नफ्सल अम्मारतुम बिस्सू, अल्लाह कहता है इंसान खोल ही नहीं सकता आंख, नफ्स ही मतलब खत्म कर देगा उसको, जो इसको 20-20, 25-25 साल पिलाया होता है ना, उसमें जुर्रत, शुजात, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, इनोवेशन, तनव्वो, ये बातें ही नहीं होंगी उसके अंदर। मेरी 4 गड्डियां और 6 की मेरी 10 हो जाए, उन्होंने 1 कनाल की कोठी होगी, साड़ी 2 कनाल की, ये सोच है। कंपैरेटिव तकाबुल के साथ हमने औलादें पाली हैं। पीले रंग का पूंड होता है, वैसे लाहौर में पूंड का मतलब कुछ और ही होता है। पूंड जो होता है ना, ये जितने भी मक्खी, पीले रंग के मक्खी होते हैं, शहद की मक्खी की तरह होता है कि लंबा, इन सब के पीछे ना डंग होता है, डंग लगा हुआ होता है। तो किसी ने पूंडों से पूछे यार आपका सरदार कौन है, तो कहते हैं जी हम सारों की पीठ के ऊपर जो ना डंग है, असी सारे डंग देने, असी सारे चौधरी ने, असी सारे सरदार। तो बजाय इस तरह की टीम जिसमें सभी डंगने वाले बैठे हैं, ये कैसी टीम बनाई आपने? आपको अपनी टीम में ये उसूल रखने चाहिए, भाई आपका काम क्रिएटिव थिंकिंग का नहीं है, आपका काम जो है वो सोशल मैनेजमेंट का नहीं है, आपका काम जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का नहीं है, आपका काम ये नहीं है, आपका काम ये नहीं, ये भी आपकी डिस्टिंक्शन होनी चाहिए, ताकि उनको अपने पता होना चाहिए कि इस लेवल पे राय नहीं बनानी मैंने यहाँ राय पूछ के बनानी। और एक खास बेंच होती है जिनका काम राय बनाना होता है, ओपिनियन बनाना होता है। तो पहली बात तो पूरी टीम ही अगर ओपिनियनेटेड हो गई है तो भाईजान फिर तो लीडर गया मर गया। तो कुछ लोगों ने फॉलो करना होता है, कुछ लोगों ने ओपिनियन को कोऑर्डिनेट कराना होता है, कुछ लोगों ने ओपिनियन इंटीग्रेट कराना होता है, कुछ लोगों ने ओपिनियन इंटरवीन करना होता है, कुछ लोगों ने ओपिनियन बनाना होता है। अब आते हैं उस सवाल के ऊपर कि अगर ओपिनियन मेकर्स के बीच में फर्क हो जाए तो कुरान इस पर क्या कहता है? अल्लाह कहता है फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रद्दूहु इलल्लाहि व रसूलिही, अगर आपके बीच में इख्तिलाफ हो गया ना, तो जो स्टैंडर्ड जिसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन ने विजन बनाया था ना, कुरान हदीस से मिसाल निकाल के मैं कॉर्पोरेट के अंदर लेके आता हूँ, आपकी जिंदगी में लेके आता हूँ, आपकी तंजीमी जिंदगी में लाता हूँ। अल्लाह कुरान में कहता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, हमारे अल्लाह ने कहा है कि दीन पे चलना तो 2 स्टैंडर्ड्स हैं, अल्लाह और रसूल। आगे अल्लाह ने एक और क्लॉज दिया उलिल अम्री मिनकुम, मगर अतियु का वर्ड अरबी में नहीं लगाया यहाँ पर। तो यहाँ पर कहा है कि इनके अंडर अगर कोई उलमा या हाकिम या रूलर्स या स्कॉलर्स भी आपको कुछ बात करें तो उनकी भी इताअत करें, मगर उसकी स्ट्रेंथ जो है वो अल्लाह और रसूल की इताअत की स्ट्रेंथ के मुकाबले में नहीं हो सकती, क्योंकि वहां अतियु का फेल लगा हुआ, यहाँ अतियु नहीं। अल्लाह कहता है अगर उसके बीच में इनके बीच में इख्तिलाफ होंगे, अल्लाह रसूल में तो इख्तिलाफ नहीं हो सकता। अगर उलुल अमर जो हैं, जो आपके फोर रनर्स हैं, जो आपको डॉक्टर सिखा रहे हैं, अगर उलमा के बीच में इख्तिलाफ हो जाए, क्या करें? फरद्दू इलैहि रसूल, कम बैक टू द ओरिजिनल स्टैंडर्ड्स। तो इससे अगर हम दुनिया की किसी कंपनी का उसूल निकालें या दुनिया की किसी तंजीम और टीम का उसूल निकालें, आपने जिस बेसिस के ऊपर टीम इकट्ठी की थी, विजन बनाया था, लीडर्स बनाए थे और एचओडीज बनाए थे, तो उस उसूल जिसके तहत सारे इकट्ठे हुए थे, जब सबके ओपिनियन आपस में टकराना हो तो वो मेजर मैक्रो उसूल आके वहां एस्टैब्लिश करके वहां पर वन लाइन प्रेफरेंस एस्टैब्लिश करा देगा। ये मेरी टिप है इसका। अगर आपकी कंपनी का कोई उसूल ही नहीं था बनने का, फिर तो बर्बादी। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड ही है, हाउ टू कंटिन्यूअसली एंगेज विद योर टीम, एक टीम को सदियों अपने साथ कैसे रखा जाए? रिटेंशन का सवाल किया गया कि भाई रिटेंशन इज अ बिग इशू, चाहे वो दीन के अंदर हो, दीनी जमातों के अंदर हो, या वो दुनियावी जमातों में हो, या वो कॉर्पोरेट तंजीमों में हो, या वो किसी भी एनजीओ के अंदर। रिटेंशन इज अ बिग इशू। बंदा तो आ गया, अब 1.5 साल के बाद उसको रखे कैसे? वो भाग जाते हैं आगे से। तो इस पे हमारी बात यहाँ पर यह है कि पहली बात यह है कि अपनी टीम के अंदर सबसे पहली चीज जिससे आप रिटेन करा सकते हो वो है आप टॉप मैनेजमेंट का कैरेक्टर बिल्ड करवाएं, उनके अंदर बताएं कि जी हम हैं कोई चीज। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल अल्लाह ने रखा है दुनिया को ऐलान करने से पहले कि आई एम द सुप्रीम लीडर हु कैन लीड ह्यूमैनिटी टू एक्सीलेंस। तो पहले तो टॉप मैनेजमेंट को अपना कैरेक्टर टॉप क्लास रखना चाहिए, और साफ स्टाइल, बातें, इल्म, क्रेडेंशियल्स सारे टॉप के होने चाहिए। दूसरी बात, उसके अंदर आपने किसको कौन सी जो है वो डोज कब देनी है ये आपको पता होना चाहिए, फिर किसने कब किसको देनी है ये पता होना चाहिए। नंबर 4, किसी को मोहब्बत ज्यादा देनी होती है, किसी को कम देनी होती है, पता होना चाहिए आपको। कम वाले को ज्यादा दे दी, ज्यादा वाले को कम दे दी, उखड़ जाएगा, भाग जाएगा। किसी को आपने इग्नोर करना होता है, किसी को मिजाज दिखाना होता है, किसी को खामोशी दिखानी होती है, किसी को हल्का सा दलील देनी होती है, किसी को बगैर दलील के समझाना होता है। अगर आप इन चीजों का लिहाज नहीं करेंगे तो लोगों के अंदर की साइकोपैथी हायर विजन के गुड को देखे बगैर फैसला कर देगी कि भाई मैं इससे नहीं जा रहा, ये गंदे लोग। तो आपने वहां तक लोगों को पहुंचाना है जहां लोगों की आपसे अकीदत बन जाए। जब लोगों के मिजाज आप में इस तरह सिंक हो जाएंगे ना कि हमारा दिल बैठ गया है, हमारे दिल ने इनको कबूल कर लिया है, साहबा को मदीना समझ में आ गया, उनके दिलों में उतर गया, जब एक निजाम उनके दिलों में बैठ जाता है ना, तो फिर वो दलील नहीं देख रहे होते, फिर वो एतमाद करके चलते हैं आपके साथ। तो वहां तक जब आपकी टीम आपको अपना फैमिली ना मान ले, बाप ना मान ले, अपना सिस्टम ना मान ले, आपको अपना कुल ना मान ले, तब तक आपने वहां पर कोई स्टूपिड एक्ट्स नहीं करने होते, कोई जल्दबाजियां नहीं करनी थी। जब वो आपके हो जाते हैं ना,
پھر اس کے بعد آپ کا غلط بھی وہ قبول کر لیتے ہیں اور آپ کا صحیح بھی قبول کر لیتے ہیں. لیکن اگر آپ اپنی لیڈر گیری جو ہے, لیڈری پہلے سے جاننا کہ آپ کی لیڈری کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ میں تونے کے رکھوں گا سب کو, میں اپنے بیجز دکھاؤں گا, جی میرے پاس یہ کریڈینشلز ہے, میں نے فلاں جگہ سے علم حاصل کیا, میں نے یہاں سے ڈگری حاصل کیا ہے, میرا فلاں ایکسپیرینس ہے. اور بھائی جان لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کو اپنی عزت بڑی پیاری ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں بھائی تو اپنے پاس ہی رکھ لے, میں